اپنے والدین کو اپنے سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ والدین کو تو یاد کرتے رہتے ہو. پھر بھائی مجھے نیند نہیں آتی. وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ گرم نہ ہو. بھائی یار رابطہ نہیں کیا. فون پہ بات کر لیتی ہوں. صرف فون پہ بات کرنا کافی ہے. کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ ادھر ہی آ جائیں پکا؟ نہیں یہ نہیں ابھی تک انہوں نے بولا. یادیں آتی ہیں. بالکل بچپنا بہت یاد آتا ہے بھائیوں کے ساتھ جو گزارا ہوا. اپنوں کے ساتھ عید اچھی تھی، بچپن کی عید اچھی تھی یا یہ والی عید اچھی ہے؟ بھائی بہن یاد آتے ہیں؟ نہیں یاد نہیں آتا، بالکل ہی نہیں آتا ہے. بھول گئے؟ بھول گیا بالکل. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہاں سے. ہم نے دل میں کھلا لیے گلشن جب بہاروں نے بے رخی کی ہے، زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے لطف ساقی نے جب کمی کی ہے. السلام علیکم جی، میں محمد وقاص ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. اپنوں کے ہاتھوں ستائے لوگ اور اپنوں کی راہ تکتے لوگ آج ان کے پاس جا رہے ہیں. عید کیسے گزارتے ہیں ان سے باتیں کریں گے. زندگی تو اچھی گزرتی ہے لیکن عید کیسے مناتے ہیں ان سے جانتے ہیں. پوری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے. اس جگہ پہنچے جن کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ غلط بھی ہیں تو ان کو غلط نہ کہیں. آج ان کی عید دکھانے کے لیے آئے ہیں. اولڈ ہوم والدین، آپ کے والدین، وہ جو ناراض ہو کے یہاں آئے ہوئے ہیں یا جن کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے، کتنا عرصہ ہو گیا وہ یہاں مقیم ہے اور وہ اپنے بچپن میں عیدیں کیسے گزارتے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی. اچھا بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ؟ میرا نام محمد امین ہے جی. میں یہاں پہ 5 اپریل کو آیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں میری پہلی عید ہے. مجھے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں. 7 سال ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے. میں کچھ دیر دربار پہ رہا، پرائیویٹ ہاسٹل میں رہا. میری طبیعت ٹھیک تھی، چلتا پھرتا تھا. جب میرا ہاسٹل تھا وہ 4تھے فلور پہ تھا، تو عمر کے تقاضے کے ساتھ مجھے چڑھنا اترنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. کیسے عیدیں بس ٹھیک گزر جاتا ہے. جو وقت آتا ہے، جو صبح ہوتی ہے کچھ شام ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے صبح ہو جاتی ہے. وقت تو سب چلتا رہتا ہے. عید ہے، کال نہیں آئی کسی کی دوبارہ منانے کے لیے؟ کبھی کبھی آتی ہے کال، بس منانے کے لیے نہیں آئی کہ آ جائیں ڈیڈی آپ نے جو بھی ہے ہم سے غلطی ہو گئی؟ پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے، مگر کیا کریں، حالات اور وقت کا تقاضا. بچے انہوں نے بھی نہیں چاہا کہ وہ آپ کو آ کے منا لیں اور آپ کے ساتھ عید کریں؟ کبھی نہیں ہے. کبھی بڑا بیٹا بہاولپور رہتا ہے اپنی خالہ کے پاس، وہ ادھر آیا، میں نے کہا بیٹا مجھے مل جاؤ، مجھے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. ہم موبائل پہ راہیں تکتے ہیں ان کی کہ آپ سے رابطہ کریں. نہیں کرتے. میں بھی کال کرتا ہوں، وہ نہیں اٹینڈ کرتا. چھوٹا بیٹا تو بالکل نہیں کرتا. کون سی ڈگری؟ وہ ایک تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں انگلش سائنس کا ہے، اس کا یہ 5واں سیمسٹر ہے. چھوٹا بیٹا زرعی یونیورسٹی ہے جو ایگریکلچر کا، اس کا 1 سیمسٹر پورا ہو گیا، دوسرا کر رہا ہے. آپ جب چھوٹے تھے آپ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ آپ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. میں چھوٹا تھا، میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے. عیدی اکٹھی کرتے تھے آپ؟ عیدی اکٹھی کرتے تھے، سب کو عید دیتے تھے، ہزاروں روپے عید دیتے. پھر اب جب اپنا کام کرنے لگ گئے پھر بھی عید دیتے سب کو. چھوٹے بھائیوں کو میں نے خود انگل پڑھ کے اپنا چلنا سکھایا، کام سکھایا، اسٹیبلش کیا. شادیاں جو والد صاحب فوت ہو گئے اس کے بعد میں نے اپنی شادی کی. اب کی لائف میں اور وہ لائف میں کیا فرق ہے؟ وہ لائف تو بہتر تھی، اب تو یادیں ہیں. یادیں؟ ہاں، والدین یاد آتے ہیں، روتے ہیں، سبھی یاد دکھ دیتے ہیں، روتے ہیں. جب یاد آتی ہے ظاہر ہے رات میں والدین کو تو یاد کرتے رہتے. پھر بھائی مجھے نیند نہیں آتی. والد کیا کرتے تھے؟ وہ جاب کرتے تھے ایک مل. ان کی ایسی بات جو آپ کو اب تک یاد آتی ہے؟ بھائی یہی کہتے تھے اکثر کہ تم بڑے ہو، یہ بیٹا آپ نے ہمیں کرنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، سب کا. لیکن وہ آپ کو چھوڑ گئے. جتنا ہو سکے میں نے اب خیال رکھا. وہ آپ کو چھوڑ گئے. جہاں تک ہو سکا میں نے کیا. گانے میں کسی کو میسج دے دیں تاکہ پتا ہو. ایک دو شعر یاد آئے ہیں.
ہم نے دل میں کھلا لیے گلشن جب بہاروں نے بے رخی کی ہے، زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے لطف ساقی نے جب کمی کی ہے۔ واہ واہ، ان کی داستان سنیے، ان سے میسج لیتے ہیں کہ کیا میسج یہ دیتے ہیں۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں کہتے ہیں، لیکن یہ ان خوشیوں سے شاید محروم ہے۔ میسج جو بتائیے آج گا۔ بچے ہیں کل کے انہوں نے بھی ماں باپ بننا ہے، تو میرے جو بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی جائز بات مانیں، اور جو کام خوشی خوشی وہ کہیں وہ خوش ہو کر کریں، تاکہ ان کی فرما برداری اور تابع داری ظاہر ہو۔ جو سیدھی سی مثال ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ان کا کہنا ہے کہ جی بات با مراد اور بے ادب بے مراد۔ اور بھی دوست بھائی اور بزرگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنی اس عید کے حوالے سے۔ اولڈ ہوم میں عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ گرم نہ ہو۔ پھر ایسا وقت آیا کہ بہنوں کو گھر چھوڑ کے اپنی عید، اپنے دن کوئی بھی وہ باہر گزارنے پڑے۔ بات کرتے ہیں باجی ایک موجود ہے ہمارے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں عید کے حوالے سے اور ان کی کیا ہسٹری ہے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ میرے 5 بھائی اور ہم 4 بہن ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پہلی عید جب آپ والدین بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ گزارتی تھیں اور تو باہر عید بہت گزارتی، اچھا ہوتا تھا، بھائیوں سے عیدی ملتی تھی، اور میرے نانکے یعنی نانی حال بھی ساتھ ہی تھے، ان کا گھر بھی ساتھ ہی تھا، تو خالائیں تھیں، ان سے بھی عیدی مل جاتی تھی، اور اس طرح مجھے کافی عیدی مل جاتی تھی۔ اچھا میں بٹور لیتی تھی ہر ایک سے۔ کیا کرتے تھے پھر ایسے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ، جو ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں لڑکیاں ہوتی تھی، اور کچھ کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے تھے، تو میں ان کو ساتھ لے کر چلتی تھی۔ ان کو ساتھ لے کر چلتی تھی۔ آج ادھر ہیں، یہاں کی عید میں آج کیا بھی میرے فرق ہے؟ اندر بہت احساس ہے، اب بھی میں یہاں پر بھی ہوں تو میں جب دیکھتی ہوں کہ مطلب سب کے، تو میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی کرتی ہوں۔ بھائیوں کی یاد آتی ہے؟ بالکل بھائی یار آتے ہیں۔ کبھی رابطہ نہیں کیا؟ فون پہ بات کر لیتی ہوں، صرف فون اور پہ بات کرنا کافی ہے؟ تقریباً 1 سال میں 2 دفعہ چکر لگائے ہوں وہاں پہ ان کے ساتھ۔ کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ ادھر ہی آ جائیں پکا؟ نہیں، یہ نہیں ابھی تک انہوں نے بولا۔ کیا میسج دیں گے؟ بچے ہیں بھائیوں کے، تو ان کے ساتھ میرا بہت پیار ہے، میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ جب میں جاتی ہوں تو میرے چھوٹا بھتیجا قرآن پاک کی کہہ رہے تھے کہ پھوپھو آپ نہ جانا، میرا دل نہیں لگتا۔ کیا کھانا پسند کرتی تھی آپ؟ کھانے میں جو بھی کھانے میں گھر میں پکتا تھا پکاتے تھے، وہ کھا لیتے تھے۔ بھائی کا بتا رہے تھے کہ دربار پہ گئے تھے تو پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگنے دیا کیونکہ زمین گرم تھی، زمین لیکن گرم تھی، آج کیا فرق ہے؟ آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ کدھر گئے تھے؟ کون سا دربار تھا؟ کیا ہوا تھا؟ پاک پتن شریف گئے تھے، تو امی سے اس نے بولا کہ میرے دوست ہے، اس کی گاڑی جانی ہے، تو میں نے بولا بھائی میں کبھی نہیں کہیں گئی، مجھے بھی ساتھ لے کے چلے، میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی دربار پہ جانا ہے، مجھے بھی اولیاء کرام سے بہت عقیدت ہے۔ پہلے تو وہ انکار کر رہا تھا، پھر مان گیا، تو پھر وہ ہم چلے گئے، امی بھی ساتھ تھی، تو بہت دھوپ تھی، تو میں نے کہا بھائی میرے پاؤں جل رہے ہیں، جوتے گاڑی میں رکھے ہوئے تھے، تو بھائی کے اپنے بھی پاؤں جل رہے تھے، تو وہ اس نے کہا میرے پاؤں پہ پاؤں رکھو، تو میں نے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھے۔ جب چھوٹی تھی تو مجھے ایسے کنگلیاں ڈال کے اوپر بٹھا کے جھولے بھی دیتے تھے اور لے کے بھی جاتے تھے۔ بس یادیں آتی ہیں؟ بالکل بچپنا بہت یاد آتا ہے، بھائیوں کے ساتھ جو گزارا ہوا۔ دوبارہ وقت ملے تو کیا کہیں گی بھائیوں سے؟ میں بھائیوں سے کبھی میں نے گلا شکوہ نہیں کبھی بھی کوئی کیا، بس میں اپنے جب میں نے صورت سنبھالی تو میں اپنے بھائیوں کا خیال کرتی تھی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کو استری کر کے دیتی، کھانے وغیرہ کا ارینجمنٹ جو گھر میں ہوتے ہیں ہر ایک کے آگے پیچھے ضرور میں کرتی تھی۔ اور گھر کیوں چھوڑا؟ کیوں نہیں پھر انہوں نے آپ کو رکھا؟ میری نظر کا مسئلہ بن گیا، اور کچھ پراپرٹی تھی والد صاحب کے شہر میں، تو وہ سیل کی، اور بھائیوں نے ہمیں ہمارے حصے دیے۔
भाभीियों ने थोड़ा सा इसमें एतराज वगैरह यानी मुखालफत की उन्होंने, तो उनके अंदर एक खलश इस बात पे पैदा हो गई कि भाइयों ने शादियां भी बहनों की हैं और अब उनको मतलब कर रहे हैं, और जायदाद में भी हमारे नाम करवा दी, बाप की फौत के बाद, वफात के बाद जमीन थी कुछ वो भी हमारे नाम कर दी। तो जमीन का तो भाइयों के पास ही है, मतलब क्या मैसेज देंगी कि भाई बहुत अच्छे हैं, भाइयों से पर मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हालात इस तरह के पैदा हो गए तो फिर मुझे वहां से आना पड़ा। हालात इस तरह के पैदा हो गए कि इनको वहां से घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा, और अपना घर छोड़ के यहाँ ईद करना, जाहिर है ईद तो अपनों के साथ होती है। और भी लोगों से बात करते हैं, इनसे इनका कोई पसंदीदा सॉन्ग वो सुनते हैं ईद के हवाले से। यहाँ ईद तो मना रहे हैं, लेकिन वो जो एक इनके जज्बात है ना, वो जानना चाह रहे हैं। ये एक चीज है, एक नूरजहां ने एक गाना गाया करती जो मैं बचपन में सुनती थी, उसका थोड़ा सा एक बोल है, तो वो मैं भी अदा किया करती थी। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम यहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें यहाँ पर, यही वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ। चलें आगे चलते हैं और भी बात करते हैं। और भी भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद यहाँ पे कैसे गुजरती है। अपनों के साथ ईद अच्छी थी, बचपन की ईद अच्छी थी, या ये वाली ईद अच्छी है? भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, ईद मना रहे हैं, खूब मना रहे हैं, कैसी गुजर रही है ईद? अच्छी गुजर रही है। भाई बहन याद आते हैं? नहीं, याद नहीं आते, बिल्कुल ही नहीं आते, भूल गए? भूल गए बिल्कुल ही। इंसान जो बोता है ना वही काटता है। मैंने अगर अच्छा बोया ना तो मैं अच्छा ही काट रहा हूँ, मेरे जमीर पे बोझ नहीं है। जैसा उन्होंने बोया ना वो वैसा काट ही रहे हैं। याद कर रहे होंगे आपको? याद करते होंगे, खूब करते होंगे, उनको रंज भी होता होगा, मलाल भी होता होगा, जमीर उनका मलामत भी करता होगा। लेकिन अब लेट हो गए। लेकिन हाँ, आप लेट हो गए, लेकिन मेरा जमीर मुतमैन है भाई। बस कभी मोबाइल देखा कि यार कॉल ही आई हो उनकी? नहीं आती है ना। आप भी नहीं करते? नहीं, मैंने भी नहीं की। रले मिले तासरात है, ये कहते हैं कि नहीं अब भूल गए, जितनी ईदें बाहर गुजारी है इसी वजह से ये भूल गए। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करते हैं। ईद मना रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अपनों की याद तो आती है। इनसे बात करते हैं कि कैसी ईद यहाँ की गुजर रही है, क्योंकि अपने बचपन में खूब एंजॉय भी किया होगा, याद करते होंगे, इनकी यादें सुनते हैं इसी वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। ईद गुजार रहे हैं, हाँ ईद जी। मुबारक मेरी तरफ से भी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बताएं, अब की ईद में और पहली ईद में क्या फर्क था? फर्क तो बहुत था, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर है। पहली ईद में जब बचपन में आप ईदें लेते थे, हाँ जी, और उसके बाद जब आपने ईदें देनी शुरू की, हाँ जी, क्या फर्क है इनमें? बहुत ज्यादा ईदें दी भी हैं, ली तो किसी से भी नहीं ली, क्योंकि बचपन में वालिद साहब बहुत हो गए। अच्छा, लेनी किसी को लेनी, देते ही रहे हैं सारी जिंदगी। कितने बच्चे हैं, कितने 3 भाई बच्चे बहन? हैं, 2 बच्चियां हैं। 4 बच्चियां ही, 2 फौत हो गई, छोटियां छोटियां अल्लाह ने प्यारियां हो गई। 2 उन्हों दी शादियां भी कीतियां, वो भी बच्चियां वालियां ने, गांव ने बच्चे भी जवान हो गए, बच्चियां दे भी 3 बच्चियां दे जवान ने। जाते हैं आप मिलने के लिए? नहीं, उन्होंने जान जो का छड़िया नहीं, मार के कढ़िया उन्होंने, मार के निकाला? आ टांके तोड़े मेरी तो, टांके लगे सी। आ देखो, आ टांके, आ देखियो इधर जी। ये आ देखो, आ पलचो है, ये टांके टुटे। मारा क्यों? बस जो उनको कहता वो मानते नहीं थे। उन्होंने मां का नार आके कहती ये ठीक है, तू गलत है। मुझे ये बताएं कि जाहिर है तब भी आप ईद तो मनाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं होता कि ईद तो मनाते रहे कि ईद पढ़ लेते थे,
दौड़ के जाते थे, ईद पढ़ते थे। वालदा से कभी खाने की फरमाइश नहीं की कि ये मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए? अल्लाह वाले खाने के लिए हर चीज अल्लाह देता था। वालदा मैनू 3 परौंठे आसर घ्यो लानी 3 परौंठे ना। वालदा को पता होगा कि ये पसंद है इनको। हाँ जी। और भी दोस्तों से बात करेंगे, क्योंकि ईद अपनों के साथ गुजारनी चाहिए या किसी भी जगह पे ईद गुजार सकते हैं। इन लोगों को एहसास है इस चीज का कि ईद अपनों के साथ है या आप कहीं भी गुजार सकते हैं। इनसे पूछते हैं कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। ईद के हवाले से बताएं कि ईद मना रहे हैं। खुशियां तो दिल में होती हैं, मगर मजबूरी की वजह से ना हम यहाँ आए हैं। मजबूरी की वजह से याद आती है, याद तो आती है बच्चों की, तो किसको नहीं आती। राब्ता नहीं किया कभी उन्होंने? राब्ता आते हैं, कल भी मिल के गए हैं। सिर्फ मिलना काफी होता है? मिलना काफी नहीं, प्यार मोहब्बत और चीज होती है। घर में रहना सहना और बात है, यहाँ पर मिलना और बात है। यादें आती है कि मैं जाऊं मुझसे माफी मांग ले या वो? 1979 में, माशाल्लाह। 1979 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हम्म जितने MP हैं मैंने फैसलाबाद के सारे मेरे वाकिफ हैं जी, टोटल। मगर मैं मजबूरी की वजह से किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। पूछा ही नहीं? नहीं पूछा ही नहीं, बस वो तशद्दुद मैंने इसलिए नहीं किया कि अच्छे भले आदमी हैं, क्या कहेंगे बेटा फौत हो गया। वालदैन की याद आती होंगी कि आपने वालदैन से इतना याद प्यार तो किया आती है भाई जी। और आपके बच्चे आपके साथ क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल, देख लो कितनी, किसी को ये नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। कभी ये अब भी पता नहीं किसी को मैं कहाँ हूँ। कभी ये सोचा है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला किसी बात से नाराज हो? जी आता है, ऐसा आता है? बिल्कुल बिल्कुल याद आती है। हो सकता है गलती हो गई हो, अल्लाह माफ करे। लेकिन जब मोबाइल निकालते हैं, कभी बच्चों का नंबर खुद से डायल करने की कोशिश की नहीं हो? नहीं, नफरत हो गई उनसे बिल्कुल। यार उन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद मुझसे ये सलूक किया है। ये वालदैन की याद आती? वालिदैन की तो बहुत याद आती है। कैसे प्यार करते थे वो? अगर वो होते तो ऐसा ना होता। हाँ जी, बहुत प्यार करते थे। ईद लेते थे उनसे? ईद भी लेते थे अबू जी, देव जी देते थे, वो देते थे। उस वक्त में तो थोड़े से पैसे होते होंगे ना? वहाँ 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए बस बोरी वाले पैसे चलते थे। मेरी उम्र 83 साल है, माशाल्लाह। 83। लगते नहीं है। हाँ लगते नहीं है बस अल्लाह का बड़ा करम है। आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, इतनी उम्र होगी। क्या पैगाम देंगे? जाहिर है ईद तो अपनों के मैं साथ है। यही कहूँगा कि घर में सुकून हो ना तो फिर ईद होती है। अगर घर में सुकून नहीं है तो वो ईद कोई नहीं है जी। बहुत शुक्रिया जी। और भी साथ हैं मौजूद, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरती थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, शुक्र है। ईद के हवाले से बताइएगा। ईद मना रहे हैं आज तो बड़े तैयार श्यार हुए हैं। तैयारी के आज ही वो असल में खुशी होती है घर में बच्चों के साथ, अपनों के साथ। खून के रिश्ते होते हैं, फिर कशिश भी होती है और प्यार मोहब्बत हो तो फिर है। बस ये वक्त बदल गया, क्या दौर आ गया, कोई चाहत ही नहीं किसी को, कोई ख्याल ही नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे 2 बेटे। भाई कितने थे? भाई तो माशाल्लाह हम 6 थे। एक भाइयों ने भी नहीं पूछा? भाई 4 तो फौत हो गए अल्लाह के प्यारे में। एक छोटा है मेरे से, तो वो भी ऐसा ही है, बस वो उसकी भी बेगम फौत हो गई है, तो वो उसका बेटा एक बाहर है अजरबैजान में, एक यहाँ। वो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं वो शहर में। कभी उन्होंने सॉरी नहीं किया कि माफ कर दें, गलती हो गई, आ जाएं वापस? नहीं, उनका कोई मसला नहीं है। वो घर वाली है ना, उसकी तबीयत ऐसी है, कोई बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं बच्चे तो अम्मी चलो जान दो, छोड़ दो, नहीं चलो, मतलब वो ज़हन ऐसा सख्त हो गया, कोई नरमी नहीं है। रात में याद आती है, कभी रोए हो? हाँ रोना भी आता है, याद तो हर वक्त आती है। कोई कैसा वक्त था, मोहल्लेदारों से मिलते थे, रिश्तेदार आते जाते थे, हम भी जाते थे। घर में रहना, खुशियाँ, रमजान शरीफ में सहरी करनी, सारा कुछ। घर का तो यहाँ का फर्क बहुत है, तो फिर भी क्या करें, मजबूरी है, वक्त गुजारना पड़ता है। मैं मजबूर हो गया था, किसी बच्चे ने किसी ने कहा
वो रोका भी नहीं आपको? नहीं, वो 2 बेटे हैं, किराए पे रहते हैं, वो घर में नहीं थे, तो बेगम थी। बाद में तो रोका होगा। बाद में वो कहते हैं, वो कहीं मतलब ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो खुद कुछ नहीं करते। कहने से पूरा हो जाता है? नहीं, वो कहते हैं कि वो आ जाओ, कोई कहता है रहने रही जाओ। वो बेगम है, वो हर वक्त ही मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है कि अल्लाह करे, ये ईद का खुशी का मौका है, अल्लाह ताला सबकी खुशियां, सबको खुशियां दे, दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल करे, और किसी के सदके हमारे पर भी रहम करे। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो सब कुछ, हमारे भी गलतियां माफ करे, खताएं माफ करे, और करम मेहरबानी करे। आज की वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि एक तो सोच के दिल फट जाता है कि यार अपने वालदैन को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से आज ईद वाले दिन हम इधर आए थे कि आपको दिखाएं कि ये ईद कैसे गुजारते हैं। अगर इनमें से किसी के भी बच्चे भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो कम से कम इनके साथ लाजमी मिलें और ईद गुजारें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।